So in the last class, we have done some calculations regarding CPP analysis, including the contribution margin, and we have started with contribution margin approach, where we have done some questions on contribution margin approach, and then we also did contribution margin or PV ratio. PV ratio कसरी calculate गर्ने, how we calculate the PV ratio, and then we did some questions on this, and determination of selling price, determination of profit, determination of profit and cost, and then we came to break-even analysis, right? So today we will be doing from break-even analysis. So before starting with break-even analysis, you all must be aware what break-even point is. Break-even point is that point of sales where there is no profit or no loss, neutral situation, whether there is profit पनि छैन loss पनि छैन, त्यस्तो खालको situationलाई चाहिँ no profit no loss situation, which in other words we call it break even point. अनि break even point पछि जति पनि sales companyले गर्छ that would take our company towards profit हैन. Break even point को period लाई त्यो phase लाई हामीले cross गरे भने the business moves towards the profit side. अनि ब्रेक इभन पोइन्ट पुग्नको लागि कम्पनीले सुरुमा चाहिँ अलिकति लस बियर गर्नु पर्छ. सुरुमा इन्भेस्टमेन्ट हाई हुन्छ, एक्सपेन्डिचर्सहरू हाई हुन्छ, सेल्स भने जति हुन सक्दैन. अनि त्यो भएको भएर इनिसियल स्टेज अफ बिजनेस द कम्पनी जनरली मुभ्स अन इन्टु लसेस, एन्ड देन बिस्तारै लसेसलाई रिकभर हुँदै सेल्सलाई इन्क्रिज गर्दै कस्टलाई घटाउँदै, एन्ड देन इन्भेस्टमेन्टको पनि त्यो ब्याक हुन थाल्छ, इन्भेस्ट गरेको कुराहरू फिर्ता त्यो रिकभर हुन थाल्छ, एन्ड देन वी रिच इज एट द्याट पोइन्ट वेयर देयर इज नो प्रफिट अर नो लस सिचुएसन है. हाम्रो जुन जति पनि सेल्स भइरहेको हुन्छ, जति पनि रेभेन्यू जेनेरेट भइरहेको हुन्छ, त्यसले हाम्रो सबै एक्सपेन्डिचर्सहरूलाई कस्टहरूलाई के गर्छ त ओभरकम गर्छ, त्यसलाई बियर गरिदिन्छ अरू त्यसलाई नलिफाई गरिदिन्छ है. त्यो भएको भएर ब्रेक इभन पोइन्टलाई चाहिँ बिजनेसको कुनै पनि बिजनेस को लागि चाहिँ एकदम एउटा माइलस्टोन जस्तो चाहिँ मान्छौँ हामी. अनि फ्रम ब्रेक इभन एनालाइसिस पनि वी ट्राई टु फाइन्ड आउट भेरियस प्यारामिटर्स होइन कम्पनीमा अब के हुनसक्छ त ब्रेक इभन पोइन्ट एनालाइसिस ब्रेक इभन एनालाइसिस गर्दाखेरि अब टार्गेट प्रफिट रिच गर्नलाई कति सेल्स गर्ने, कुन प्रडक्ट मिक्सलाई मार्केटमा लैजाने, भेरियस क्वेसन्सहरू हुन्छ. अनि त्यसको एन्सर चाहिँ ब्रेक इभन एनालाइसिसले दिन्छ. लाइक कुनै पनि नयाँ भेन्चर सुरु गर्नुभन्दा अगाडि वेदर द्याट भेन्चर इज अप्टिमल छ कि छैन, इज इट वर्थ इट, यसले हामीलाई कति नेट प्रेजेन्ट भ्यालु दिन्छ, यसले फ्युचरमा कति रेभेन्यू जेनेरेट गर्छ, यो सबै क्यालकुलेट गर्नलाई चाहिँ ब्रेक इभन एनालाइसिसले हेल्प गर्छ. Break even point is an important tool for management accounting. A business is said to break even when its total costs are equal to its total sales, and it's a point of no profit or no loss. Is an important method of cost volume profit analysis. In BEP sales, amount of sales just covers the total cost, fixed cost, and variable cost. So break-even point is a very important tool in management accounting. Management accounting business owners लाई or managers लाई decision लिनलाई एकदम help गर्छ. अनि business is said to be break even. business लाई चाहिँ कतिखेर break even भन्दाखेरि when its total cost, total expenditure, total sales बराबर जस्तो भयो भने the company reaches the break even point. This is the point of no profit no loss. No profit no loss. There is no profit, profit पनि छैन, loss पनि छैन. त्यस्तो खालको सिचुएसनलाई हामी break even point भन्छौँ. And it's an important method of cost volume profit analysis. CPP analysis को चाहिँ important method हो. अनि in BEP sales, amount of sales just covers the cost, fixed cost and variable cost. Break even sales मा चाहिँ both variable cost र fixed cost लाई cover गर्छ. Sales becomes just equal to the fixed cost and variable cost. अनि यो चाहिँ condition छ, यो चाहिँ result छ. Left hand side there's condition and right hand side there's the result. If actual sales is more than break even sales, actual sales break even sales भन्दा बढी भयो भने के भयो त profit हुन्छ, because break even point मा zero profit zero loss situation हुन्छ. अनि break even point भन्दा बढी sales हुन थाल्यो, higher sales हुन थाल्यो भने चाहिँ त्यो higher sales will drive us towards the zone of profit.
सो त्यो भएको भएर इफ एक्चुअल सेल्स इज मोर देन ब्रेक इभन सेल्स भन्दा एक्चुअल सेल्स धेरै छ भने आवर रिजल्ट वुड बी प्रफिट कम्पनी चाहिँ प्रफिटमा जान थाल्छ इफ एक्चुअल सेल्स इज लेस देन ब्रेक इभन सेल्स हाम्रो एक्चुअल सेल्स चाहिँ अझै ब्रेक इभन सेल्ससम्म पुग्न सकिरहेको छैन ब्रेक इभन सेल्समा पुग्दाखेरि के हुन्छ त जिरो प्रफिट जिरो लस सिचुएसन हुन्छ तर हामी ब्रेक इभन सेल्समा पनि पुग्न सकिरहेको छैन स्टिल भन्यो भने अझै हाम्रो प्रफिट चाहिँ के टुवर्ड्स लस आइरहेको हुन्छ हाम्रो ब्रेक इभन पोइन्ट रिच गर्यो भने मात्र लस रिकभर भएर जिरो हुन्छ सो इफ एक्चुअल सेल्स इज लेस देन ब्रेक इभन सेल्स देन द रिजल्ट वुड बी लस हाम्रो कम्पनी अर बिजनेस चाहिँ के हुन्छ त लसमा हुन्छ if actual sales is equal to break even sales so then actual sales equals to break even sales so equal to वाला situation छ भने the result is no profit or no loss profit पनि हुँदैन loss पनि हुँदैन so यसमा चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि ब्रेक इभन सेल्स भने चाहिँ नो प्रफिट नो लस सिचुएसन भयो ब्रेक इभन सेल्स भन्दा हायर सेल्स हुन्छ भने देयर इज अ प्रफिट इफ ब्रेक इभन सेल्स लेस हुन्छ इफ ब्रेक इभन सेल्स इज इक्वल टु एक्चुअल सेल्स इज इक्वल टु ब्रेक इभन सेल्स छ भने नो प्रफिट नो लसको सिचुएसन हुन्छ अनि हाम्रो सेल्स चाहिँ लेस देन ब्रेक इभन छ भने चाहिँ लस इन्कर हुन्छ बिजनेसलाई अनि क्याल्कुलेसन अफ ब्रेक इभन पोइन्ट क्याल्कुलेट गर्नको लागि चाहिँ धेरै मेथड्सहरू छ भेरिएबल इन्कम स्टेटमेन्ट अल्जेब्रिक अर फर्मुला मेथड कन्ट्रिब्युसन मार्जिन अप्रोच ग्राफिक अर चार्ट मेथड धेरै मेथड छ अनि वी विल डु दिस पहिला भेरिएबल इन्कम स्टेटमेन्ट अप्रोचबाट break even point sales are the sales in which profit is nil or contribution margin equals to fixed cost अब हाम्रो कन्ट्रिब्युसन मार्जिन भन्ने के छ त भन्दाखेरि फिक्स कस्ट प्लस प्रफिट गरेर आउने एलिमेन्ट हो अनि हाम्रो प्रफिट निल हुन्छ प्रफिट हुँदैन ब्रेक इभन पोइन्टमा भनेपछि कन्ट्रिब्युसन मार्जिन इक्वल्स टु फिक्स कस्ट प्लस प्रफिट गर्दाखेरि फिक्स कस्ट प्लस जिरो हुने भयो सो ब्रेक इभन सेल्समा पोइन्टमा चाहिँ के हुन्छ त प्रफिट निल हुन्छ सो यो भन्नुको मतलब contribution margin equals to fixed cost because contribution margin is fixed cost plus profit को element zero हुने बित्तिकै contribution margin becomes equal to fixed cost so break even point are that sales in which profit is nil छ either or which in other words can be shared as contribution margin is equal to fixed cost. Thus, under this method, break-even point of sales is determined by preparing income statement. त्यसैले यो मेथडमा चाहिँ break-even point of sales कुन कति युनिट सेल गर्दा or कति amount सेल्स गर्दाखेरि break-even point reach हुन्छ that is determined by preparing income statement. Income statement बनाएर चाहिँ हामी गर्छौं. And like sales saw 2 lakh भन्ने 2 lakh so suppose sales हामीले less variable cost गर्यौं 1 lakh भने हाम्रो contribution margin कति भयो त 1 lakh suppose यो क्वेशनमा break even sales को information given हो भने contribution margin र fixed cost बराबर हुन्छ so we subtract fixed cost 1 lakh अनि हाम्रो net income चाहिँ के हुन्छ त 0 आउँछ net income 0 आउने situation यो हालको अप्रोचलाई where इन्कम स्टेटमेन्ट बनाएर where हाम्रो नेट इन्कम 0 आउँछ भने यो खालको यो अप्रोचलाई चाहिँ हामी के भन्छ इन्कम स्टेटमेन्ट अप्रोच भन्छौं ब्रेक इभन एनालाइसिसको इन्कम स्टेटमेन्ट अप्रोच भन्छौं अनि देयर इज अनदर फर्मुला or another method of doing break even analysis which is algebraic or formula method the sales volume where there is neither profit nor loss is called break even point that level of sales where there is no profit no loss प्रफिट पनि भइराको छैन लस पनि भइराको छैन त्यस्तो खालको सिचुएसनलाई चाहिँ हामी के भन्छौं त ब्रेक इभन पोइन्ट भन्छौं this it is a level of total sales where the total cost equals to its sales break even point is calculated by using the following formula break even point चाहिँ कसरी क्याल्कुलेट हुन्छ त break even sales in units मा कसरी क्याल्कुलेट हुन्छ fixed cost divided by contribution per unit हामीले ब्रेक इभन पोइन्ट युनिट्स पनि निकाल्नु छ भन्नुको मतलब के भन्दाखेरि कति युनिट सेल गर्दाखेरि कति युनिट्स अफ आउटपुट हुन्छ कति युनिट्स कति प्रोडक्ट सेल गर्दाखेरि चाहिँ हामी we reach at the point of no profit or no loss situation suppose 10,000 units बेच्दाखेरि हो कि 20,000 units बेच्दाखेरि हो कि त्यो फाइन्ड आउट गर्नको लागि चाहिँ we use this formula fixed cost amount कति हुन्छ divided by contribution per unit ले हामीले डिवाइड गर्यौं फिक्स कस्टलाई भने we get the break even sales in unit
ब्रेक इभन सेल्स इन रुपिस कसरी आउँछ त फिक्स कस्ट बाई PV ratio or CM ratio, profit volume ratio or contribution margin ratio हामीले गरिसकेका छौँ है PV ratio or contribution margin ratio कसरी क्याल्कुलेट गर्थ्यौँ त हामीले contribution margin divided by sales सेल्सको प्रपोर्सनमा कति हाम्रो contribution margin भइरहेछ कति हामीले अर्न गरिरहेछ कुन रेसियोमा डाइरेक्ट प्रफिटेबिलिटी मेन्टेन भइरहेको छ कम्पनीको द्याट वी क्याल्कुलेट बाई युजिङ द पिभी रेसियो होइन पिभी रेसियो चाहिँ हामीले कसरी गर्छौँ कन्ट्रिब्युसन मार्जिन डिभाइडेड बाई सेल्स गरेर पिभी रेसियो आउँछ अनि ब्रेक इभन सेल्स निकाल्नको लागि चाहिँ ब्रेक इभन सेल्स इन रुपिस इज क्याल्कुलेटेड बाई फिक्स कस्ट डिभाइडेड बाई पिभी रेसियो जुन हाम्रो पिभी रेसियो हामीले पिभी रेसियो जुन क्याल्कुलेट गरेर हुन्छ पोइन्टमा 0.4 0.5 जति पनि हुनसक्छ त्यसलाई डिभाइड गरे फिक्स कस्ट अनि डिभाइड बाई पिभी रेसियो गरे भने हाम्रो ब्रेक इभन सेल्स इन रुपिस आउँछ अनि ब्रेक इभन सेल्स इन रुपिसलाई अरू कसरी पनि क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ ब्रेक इभन पोइन्ट इन युनिट्स ब्रेक इभन कति युनिट्स हुन्छ होइन ब्रेक इभन सेल्सको युनिट्स मल्टिप्लाइड बाई सेलिङ प्राइस पर युनिट गरेर पनि हाम्रो ब्रेक इभन सेल्स आउँछ अर अनि हाम्रो ब्रेक इभन रेसियो चाहिँ कसरी आउँछ त ब्रेक इभन सेल्स डिभाइडेड बाई एक्चुअल सेल्स गरेर पनि हाम्रो ब्रेक इभन रेसियो आउँछ ब्रेक इभन रेसियो इज कल्स टु ब्रेक इभन सेल्स डिभाइडेड बाई एक्चुअल सेल्स सो दिस इज द अल्जेब्रिक अर फर्मुला मेथड यसमा युनिट्समा निकाल्नको लागि ब्रेक इभन सेल्स युनिट्समा निकाल्नको लागि फिक्स कस्ट डिभाइडेड बाई कन्ट्रिब्युसन पर युनिट हुन्छ अनि ब्रेक इभन सेल्स इन रुपिस निकाल्नको लागि फिक्स कस्ट डिभाइडेड बाई पिभी रेसियो अर सिएम रेसियो हुन्छ पिभी रेसियो कसरी क्याल्कुलेट गर्ने वी हेभ अलरेडी डन हिजोको क्लासमा अनि ब्रेक इभन सेल्स इन रुपिस बिपी इन युनिट्स मल्टिप्लाइड बाई ब्रेक इभन पोइन्ट इन युनिट्स मल्टिप्लाइड बाई सेलिङ प्राइस पर युनिट गर्यो भने पनि हाम्रो ब्रेक इभन सेल्स इन रुपिस आउँछ अनि ब्रेक इभन रेसियो इज क्याल्कुलेटेड बाई ब्रेक इभन सेल्स डिभाइडेड बाई एक्चुअल सेल्स है सो दिस इज द अल्जेब्रिक अर फर्मुला मेथड अनि यहाँ चाहिँ एउटा क्वेसन गिभन छ यु हेभ टु क्याल्कुलेट द सेलिङ यहाँ क्वेसनमा चाहिँ गिभन छ सेलिङ प्राइस पर युनिट 20 variable cost per unit 15 fixed cost at 40,000 you have to calculate break even sales in units and in rupees एकचोटि यो ट्राई गरेर सबैजना अनि I'll do this solution अब यसमा चाहिँ ब्रेक इभन सेल्स इन युनिट निकाल्नको लागि के गर्नु पर्यो त here's the formula fixed cost divided by contribution per unit गर्यो भने ब्रेक इभन सेल्स इन युनिट आउने भयो रुपिसमा क्याल्कुलेट गर्नको लागि युनिट फिक्स कस्ट डिभाइड बाइ पिभी रेसियो निकाल्न पहिला पिभी रेसियो भनेको कन्ट्रिब्युसन मार्जिन डिभाइड बाइ सेल्स कन्ट्रिब्युसन मार्जिन कति हुन्छ सेल्स कति हुन्छ त्यो क्याल्कुलेट गरेर एन्ड देन फाइन्ड आउट दिस ब्रेक इभन सेल्स इन युनिट एन्ड इन रुपिस सबैजना प्लिज ट्राई दिस वन्स I'll be giving you all 2 to 3 minutes of time है
Have you got the answers, anyone? Break-even sales in unit and in rupees? Or are you still trying? I'll be giving you a minute more. Break-even sales unit कति आयो? Anyone? Break-even sales in units? Unit rupees मा चाहिँ 1,60,000 16,000 units. I don't think so. Fixed cost divided by contribution margin per unit गर्ने है ब्रेक इभन सेल्स युनिटमा निकाल्नलाई. So let's see how you do. Salina, what's your answer? So see, this is how we do. BEP in units. Is equals to fixed cost divided by contribution margin per unit, right? And which comes to हाम्रो fixed cost कति छ? Fixed cost छ हाम्रो 40,000 divided by हाम्रो contribution margin per unit कति छ? Selling price per unit 20, variable cost per unit 15 भयो भने हाम्रो contribution margin per unit कति भयो त? 20 minus 15 गर्दाखेरि 5 है. 40,000 divided by 5 गर्दाखेरि this comes to is equals to 40,000 divided by 5 गर्दाखेरि 8,000 units. 8,000 units. So हाम्रो यसमा चाहिँ के भयो त? हाम्रो ब्रेक इभन सेल्स युनिटमा कति आउँछ? फिक्स्ड कस्ट डिवाइडेड बाइ कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट अनि फिक्स्ड कस्ट गिभन छ 40,000, कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट 20 minus 15 गर्दाखेरि 5. So 40,000 divided by 5 गर्दाखेरि 8,000 units चाहिँ हाम्रो ब्रेक इभन सेल्स इन युनिट्समा आउने भयो. 8,000 units सेल गर्दाखेरि we reach at that point where there is no profit or no loss. बुझ्यो? ब्रेक इभन सेल्स इन युनिट्स क्लियर छ? नबुझेको छ कसैले?
छैन होला है। लेट्स सी ब्रेक इभन पोइन्ट सेल्स इन रुपिज। त्यो गर्नको लागि पहिला हामीले के क्यालकुलेट गर्नुपर्छ, पिभी रेसियो। पिभी रेसियो इज इक्वल्स टु कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट डिभाइडेड बाई सेलिङ प्राइस पर युनिट है। अनि विच कम्स टु कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट कति छ, 5 डिभाइडेड बाई सेलिङ प्राइस पर युनिट 20 गर्दाखेरि कति आउने रहेछ त हाम्रो 5/20 भनेको 0.4 0.4 यस 0.40 भयो। एन्ड देन हाम्रो ब्रेक इभन सेल्स इन रुपिज। ब्रेक इभन पोइन्ट सेल्स इन रुपिज कति आउँछ त, इक्वल्स टु फिक्स cost divided by PV ratio. PV ratio अनि हाम्रो फिक्स कस्ट कति छ, फिक्स कस्ट 40,000 डिभाइडेड बाई हाम्रो PV रेसियो कति छ 0.25। फाइभ डिभाइड बाई 20 गर्दाखेरि कति आउँछ हाम्रो, आई थिङ्क 0.25 आउँछ होला, 0.25 है। एन्ड देन फिक्स कस्ट बाई पिपी रेसियो गर्दाखेरि इक्वल्स टु 40,000 divided by PV ratio is 0.25, which comes to rupees 40,000 divided by 2.05. Let's see कति आउँछ, 1,60,000 अर्चनाले निकालेको एन्सर चाहिँ ब्रेक इभन पोइन्ट इन सेल रुपिजमा चाहिँ थियो है। 1,60,000 इज द करेक्ट एन्सर। अब यसमा चाहिँ कसरी क्यालकुलेट गर्ने भन्दा ब्रेक इभन पोइन्ट युनिट्समा निकाल्नु छ भने फिक्स कस्ट डिभाइडेड बाई कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट क्यालकुलेट गर्ने। फिक्स कस्ट 40,000 छ, फिक्स कस्ट इज 40,000 अनि डिभाइडेड बाई कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट कति छ त हाम्रो 20 minus 15, सेलिङ प्राइस पर युनिट माइनस भेरिएबल कस्ट पर युनिट गर्दाखेरि 20 minus 15 गर्दा 5, सो 40,000 डिभाइड बाई 5 गर्दा 8,000 युनिट्स हाम्रो ब्रेक इभन पोइन्ट इन युनिट्स भयो। अनि ब्रेक इभन पोइन्ट इन रुपिज कसरी क्यालकुलेट गर्ने त, यो चाहिँ फिक्स कस्ट डिभाइडेड बाई पिभी रेसियो हुन्छ। सो पिभी रेसियो निकाल्ने पहिला। पिभी रेसियो इज इक्वल्स टु कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट डिभाइडेड बाई सेल्स प्राइस पर युनिट। कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट कति छ 20 minus 15 गर्दा 5 डिभाइडेड बाई सेल्स पर युनिट 20, 5/20 गर्दा 0.25 भयो। and then 0.25 is our PV ratio, and then we use the formula break even sales in rupees is equals to fixed cost by PV ratio. fixed cost हाम्रो 40,000 छ, 40,000 divided by PV ratio 0.25, which comes to rupees 1,60,000. so break even sales in unit हाम्रो 8,000 units छ, in rupees मा चाहिँ 1,60,000 छ। क्लियर छ यो सोल्युसन कि कन्फ्युजन छ कसैलाई? No ma'am. No ma'am, clear भयो। ओके, सो दिस इज हाउ यु डु। अनि यसको सोल्युसन चाहिँ मैले यहाँ हातले नै गरेँ। अनि लिमिटेसन्स, देयर आर सर्टेन लिमिटेसन्स एज वेल है ब्रेक इभन एनालाइसिसको पनि। देयर it is not provision of semi variable and other cost, it only assumes fixed cost and variable cost हैन। अब कुनै चिज चाहिँ सेमी भेरिएबल इन नेचर पनि हुन सक्छ, जस्तो लाइक इट माइट बी टेलिफोनको बिल्स, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, जसको नेचर चाहिँ के हुन्छ त सर्टेन टाइमसम्म चाहिँ फिक्स्ड हुन्छ एन्ड देन इट स्टार्ट्स त्यो त्यसपछि त्यसको नेचर चाहिँ भेरिएबलमा चेन्ज हुन्छ, इट स्टार्ट्स चेन्जिङ विथ द चेन्ज इन लेभल अफ आउटपुट। तर ब्रेक इभन एनालाइसिस गर्दाखेरि चाहिँ सेमीको चाहिँ कन्सेप्ट हुँदैन, देयर इज नो कन्सेप्ट अफ सेमी फिक्स कस्ट अर सेमी भेरिएबल कस्ट, त्यस्तो कुनै पनि प्रोभिजन हुँदैन। The assumption that fixed cost will remain same doesn't always hold true.
जस्तो हामीले भन्छ नि जति युनिट्स प्रड्युस गरे पनि फिक्स कस्ट सेम हुन्छ भन्ने जुन कन्डिसन छ द्याट मे नट अलवेज होल्ड ट्रु फर इक्जाम्पल जस्तो हामीले एउटा स्पेस रेन्टमा लिएको छ अनि त्यो रेन्टमा लिएको स्पेसको सर्टेन क्यापेसिटी छ है सपोज हामीले त्यहाँ चाहिँ 20,000 युनिट्स मात्र बनाउन सक्छौँ स्पेसको कन्स्ट्रेन्टले गर्दाखेरि तर हामीले के अज्युम गर्छौँ भने जति लेभल अफ प्रडक्सन भए पनि हाम्रो फिक्स कस्ट चाहिँ सेम हुन्छ भनेर अज्युम गर्छौँ तर एकदम हाई क्वान्टिटीमा हामीले प्रडक्सन गर्न थाल्यो भने त्यो एरिया सफिसियन्ट नहुन सक्छ वी माइट ह्याभ टु टेक सम अदर एरिया अन रेन्ट एज वेल अर मोर स्पेसेसहरू पनि लिनुपर्ने हुनसक्छ होइन त्यो भएको भएर जुन हामीले फिक्स कस्ट चाहिँ एट एनी कस्ट फिक्स नै हुन्छ भन्ने जरुरी चाहिँ छैन सर्टेन लिमिटसम्म सर्टेन एउटा भ्यालुसम्म चाहिँ फिक्स कस्ट रिमेन्स फिक्स्ड अनि त्यसपछि चाहिँ अर्को पनि हामीले त्यो कस्ट इन्कर गर्नुपर्ने हुन्छ होइन सपोज वी हेभ 10,000 हाम्रो क्यापेसिटीमा 50,000 युनिटसम्म बनाउन सक्छौँ भने 50,000सम्म चाहिँ 1 युनिट बनाए पनि सेम हुन्छ फिक्स कस्ट 50,000 युनिट्स बनाए पनि सेम हुन्छ फिक्स कस्ट होइन बिकज रेन्ट पे गर्नुपर्ने कुरा त त्यही नै हो बट हाम्रो चाहिँ त्योभन्दा बढी क्यापेसिटी भन्दा बढी बढ्न थाल्यो भने हाम्रो स्पेसको कन्स्ट्रेन्ट हुन्छ अनि वी हेभ टु टेक सम न्यू स्पेस अन रेन्ट अर नयाँ स्पेस लिनुपर्छ अर हाम्रो सेल्सलाई घटाउनु प्रडक्सनलाई घटाउनुपर्छ होइन देयर आर ओन्ली टु वेज त्यो भएको भएर फिक्स कस्ट चाहिँ सधैँ फिक्स्ड इन नेचर नै हुन्छ भन्ने छैन इट माइट डिपेन्ड अपन द सर्कमस्टान्सेस होइन कहिलेकाहीँ चाहिँ फिक्स कस्ट जति प्रडक्सन गरे पनि फिक्स कस्ट सिमिलर नै हुन्छ सेम नै हुन्छ भन्ने जुन हामीले अजम्सन गरिरहेको हुन्छौँ त्यो पनि दिस इज अल्सो वान अफ द लिमिटेसन्स अफ ब्रेक इभन एनालाइसिस अनि किनभने ब्रेक इभन एनालाइसिसले चाहिँ हामीले प्रोजेक्सन्सहरू गर्छौँ अनि फ्युचरमा हुने कुराहरूलाई प्रेडिक्ट गरिरहेको हुन्छ फोरकास्ट गरिरहेको हुन्छ अनि सो ह्याभिङ सेड द्याट फोरकास्ट गर्दाखेरि फिक्स कस्टलाई चाहिँ पहिला जति त्यति नै राख्यौँ भने चाहिँ द्याट वुड बी इन्जस्टिस होइन जस्तो हाम्रो रेन्टको फिगर्स हुनसक्ला इन्सुरेन्सको फिगर्सहरू हुनसक्ला अर एनी अदर फिक्स कस्ट त्यो चाहिँ के हुन्छ त त्यो पनि सधैँ फिक्स नै हुन्छ भन्ने जरुरी छैन द्याट माइट अल्सो एक्सपान्ड एज वेल The assumption that selling price per unit and variable cost per unit always remains constant is not true. Discount on bulk purchase and sales is ignored. यसमा फर्स्ट लाइनमा भनेको छ the assumption that selling price per unit and variable cost per unit always remains constant is not true है जस्तो हाम्रो सेलिङ प्राइस पर युनिट पनि सधैँ त्यही हुन्छ भन्ने छैन सपोज हाम्रो मार्केटमा डिफ्रेन्ट नयाँ प्रडक्टहरू आइरहेछ कम्पिटिसन्स भइरहेछ भने हाम्रो चाहिँ के हुन्छ त सेलिङ प्राइसलाई अकर्डिङली एडजस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ अब मार्केटमा एकदम स्कार्सिटी छ भने हामीले हाई प्राइस राख्दाखेरि पनि द्याट माइट गो वेल त्यो प्रडक्ट माइट गो वेल बट मार्केटमा डिमान्ड छैन एकदम कम्पिटिसन छ सेम टाइप अफ बिजनेसमा धेरै नयाँ बिजनेसेसहरू आइरहेको छ भनेपछि अनि हाम्रो सेलिङ प्राइसलाई जहिले पनि एउटै कन्सटेन्ट हुन्छ नि पर युनिट चाहिँ सेम राख्ने भन्ने चाहिँ हुँदैन एन्ड भेरिएबल कस्ट पर युनिट द assumption that selling price per unit and variable cost per unit will always remain constant is not true भेरिएबल कस्ट पर युनिट पनि सधैँ कन्सटेन्ट हुन्छ नि पर युनिट सधैँ त्यही रेट नै हुन्छ भन्ने जरुरी छैन हाम्रो लेबरहरूको पेमेन्ट इन्क्रिज हुन सक्ला हाम्रो र मेटेरियल्सको प्राइस कहिले डिक्रिज हुन सक्ला कहिले इन्क्रिज हुन सक्ला त्यो भएको भएर हाम्रो प्रोडक्सन जुन भेरिएबल कस्ट अफ प्रोडक्सन पर युनिट जति हामीले क्यालकुलेट गरिरहेको हुन्छ 8, 10, 12 जस्तो भनेर त्यो चाहिँ सधैँ चाहिँ त्यति नै नरहन सक्छ द्याट आवर से द एजम्सन द्याट आवर सेलिङ प्राइस पर युनिट वुड बी constant or our variable cost per unit constant भन्ने कुरा चाहिँ that's not true. Discount on bulk purchase and sales is ignored. हाम्रो bulk purchaseमा गर्दाखेरि डिस्काउन्ट पनि रिसिभ गर्छौँ हामीले अनि बल्कमा सेल्स गर्दाखेरि हामीले डिस्काउन्ट पनि दिन्छौँ तर त्यो कुराले चाहिँ हामीले इग्नोर गरेर हुन्छ हामी चाहिँ फ्ल्याट रेट लिएर चलिरहेको हुन्छौँ होइन एट द रेट अफ यति भनेर टोटल युनिट्स मल्टिप्लाई गर्यो सेल्स पनि एट द रेट अफ यतिले सेल्स गर्यो भनेर टोटली मल्टिप्लाई गरेर त्यसरी गरिरहेको हुन्छ वी आर इग्नोरिङ the discount we receive on purchase and also the discount we provide on sales. पर्चेस गर्दाखेरि रिसिभ हुने डिस्काउन्टलाई पनि हामीले इग्नोर गरिरहेको हुन्छौँ अनि सेल्स गर्दाखेरि हामीले जुन कस्टमर्सहरूलाई डिस्काउन्ट दिन्छौँ त्यो पनि इग्नोर भइरहेको हुन्छ सो दिज आर द limitations of break-even analysis. There is no provision of semi-variable and other costs. It assumes only fixed cost and variable cost. The assumption that fixed cost will remain same doesn't always hold true. The assumption that selling price per unit and variable cost per unit always remains constant is not true. Discount on bulk purchase and sales is ignored. I hope these limitations are clear to you all. अनि अर्को चाहिँ मार्जिन अफ सेफ्टी भनेर भन्छ है MOS
मार्जिन अफ सेफ्टी भन्ने चाहिँ के हो त नामबाटै क्लियर इज द सेफ जोन हैन मार्जिन अफ सेफ्टी सेल्स अबभ ब्रेक इभन पोइन्ट इज कल्ड मार्जिन अफ सेफ्टी the area of profit of the business is known as margin of safety if actual sales is more than break even sales then there is profit so हाम्रो margin of safety भन्ने break even point भन्ने चाहिँ that point of sales where there is no profit or no loss अनि margin of safety भन्ने चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि हाम्रो break even point भन्दा sales high हुन थाल्यो if the sales starts getting higher than the break even point अनि के हुन्छ त त्यो पोइन्टमा गएपछि चाहिँ company starts to earn profit and the profit वाला green वाला जोन सुरुमा red भइरा हुन्छ loss हैन and then reaches the 0.0 profit or 0 loss situation जसलाई हामीले break even point भन्छौं and then green part मा जान्छ त्यो green part जुन हाम्रो break even sales लाई exceed गरेर जुन green part मा हाम्रो that त्यो पार्टमा सेल्स अबभ दैट ब्रेक इभन पोइन्ट हैन त्यो रेड वाला पार्ट आइसकेर एन्ड देन ब्रेक इभनमा आएर देन ग्रीनमा अगाडि बढिरहेको फेज हुन्छ नि that phase is known as a margin of safety है this is the sales of break even point भन्दा हायर जति पनि सेल्स हुन्छ हाम्रो that provides us green signal meaning the profit है त्यो भएको भएर सेल्स above break even point is called margin of safety the area of profit of the business is known as margin of safety भने त के भयो त the green area the area of profit है अब break even भन्दा माथि जति पनि profit earn गरिरहेको हुन्छ the area of profit that is our margin of safety if actual sales is more than break even sales then there is profit of course हैन अघि पनि हामीले गरेको थियो break even sales मा there is no profit no loss and break even sales भन्दा धेरै sales higher sales हुन थाल्यो भने we will be making profit so if actual sales is more than break even sales then there is profit margin of safety MOS sales above break even point is called margin of safety the area of profit of the business is known as the margin of safety if actual sales is more than break even sales then there is profit है I hope this term margin of safety भन्ने पनि क्लियर भयो होला अनि मार्जिन अफ सेफ्टी चाहिँ हामीले कसरी क्याल्कुलेट गर्छौं त मार्जिन अफ सेफ्टी इन युनिट्स छ भने एक्चुअल युनिट्स माइनस ब्रेक इभन युनिट्स हैन युनिट कति युनिटले चाहिँ हामीलाई मार्जिन अफ सेफ्टी दिइराको छ भन्दाखेरि एक्चुअल युनिट्स हामीले कति सेल्स गर्छौं माइनस ब्रेक इभन युनिट्स कति सेल्स गर्छौं त्यो गर्यो भने हाम्रो मार्जिन अफ सेफ्टी आउँछ युनिट्समा मार्जिन अफ सेफ्टी युनिट्समा अर्को तरिकाले पनि आउँछ प्रॉफिट डिवाइडेड बाइ कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट प्रॉफिट divided by contribution margin per unit गर्यो भने पनि हाम्रो margin of safety margin of safety in units आउँछ profit divided by contribution margin per unit गर्यौं भने पनि margin of safety in rupees कसरी आउँछ actual sales in rupees minus break even sales in rupees हाम्रो actual sales कति भयो minus break even sales कति भयो त्यो गर्यो भने पनि हाम्रो margin of safety आउँछ margin of safety टर्म हाम्रो दिमागमा क्लियर भयो हैन यो भनेको चाहिँ ब्रेक इभन सेल्स भन्दा माथिको सेल्स हो भन्ने कुरा क्लियर भयो भने अरु सबै फर्मुलाजहरु पनि सजिलो गरी नै हामीले क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं margin of safety in rupees is equal to profit divided by PV ratio profit divided by PV ratio गरेर पनि we can calculate the margin of safety in rupees units मा calculate गर्नु पर्यो भने if actual units and break even units are given actual units minus break even units and also how we can calculate is profit divided by contribution margin per unit अनि margin of safety in rupees छ भने actual sales in rupees minus break even sales in rupees अनि margin of safety in rupees मा अर्को तरिकाले चाहिँ profit divided by contribution PV ratio गरेर पनि हाम्रो margin of safety आउँछ rupees मा अनि margin of safety ratio जस्तो हामीले अघि break even contribution margin ratio भनेर गराएको थियो त्यसरी margin of safety ratio पनि क्याल्कुलेट गर्न सक्छ margin of safety ratio is indicates the relationship between indicates s को ठाउँमा d टाइप भएछ margin of safety ratio indicates the relationship between margin of safety and actual sales हैन margin of safety र actual sales को बीचको रिलेसनलाई चाहिँ यसले देखाउँछ जस्तो margin of safety is equals to margin of safety ratio is equals to margin of sales divided by actual sales गर्दाखेरि तब 0.2 भयो भने 20% चाहिँ हाम्रो नेट प्रॉफिट रहेछ प्रॉफिट वाला जोन चाहिँ 20% रहेछ भन्ने थाहा हुन्छ हैन सो यो रेशियोले चाहिँ हाम्रो
प्रफिट ग्रिनवाला पार्ट कति छ भनेर क्यालकुलेट गर्नलाई त्यो कति पर्सेन्टेज अफ सेल्स चाहिँ हामीलाई प्रफिट दिइरहेको छ, कति पर्सेन्टेज अफ सेल्सले चाहिँ हामीलाई ग्रिन जोनमा लिएर गइरहेको छ, प्रफिटवाला जोनमा लिएर गइरहेको छ, त्यो फाइन्ड आउट गर्नलाई चाहिँ हेल्प गर्छ मार्जिन अफ सेफ्टी रेसियो, मार्जिन अफ सेफ्टी डिभाइडेड बाई एक्चुअल सेल्स गरेर। अनि हियर इज वान क्वेसन, Tahir company gives the following information to you. Selling price per unit 20 per unit, variable cost 10 per unit, sales for the year 20,000 units, profit 1 lakh, and then you have to calculate contribution margin per unit and PV ratio, fixed cost, break-even point in units and in rupees, margin of safety, break-even ratio, and then margin of safety ratio. You calculate है सबैजना चाहिँ ट्राई गर दिस क्वेसन। आजको लागि चाहिँ लास्ट क्वेसन हुन्छ, अनि नेक्स्ट क्लासदेखि विल बी डुइङ मोर क्वेसन्स। यो क्वेसन गऱ्यो भने चाहिँ अहिलेसम्म पढेको सबै कन्सेप्ट्सहरू टेस्ट हुन्छ है। यु हेभ टु क्यालकुलेट कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट, भेरी इजी होइन, सेलिङ प्राइस पर युनिट माइनस भेरिएबल कस्ट पर युनिट गरेर कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट आउँछ। अनि पिभी रेसियो निकाल्नुको लागि कसरी गर्ने? contribution margin per unit divided by selling price per unit गर्यो भने हाम्रो PV ratio आउँछ। and you calculate the fixed cost. Fixed cost कसरी क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ? I'll give you hints. contribution निकाल्न सक्छ है, यसबाट हेर त contribution कति आउँछ त हाम्रो 20,000 multiplied by 20 minus 10 गर्दा 10 2 lakh आउँछ हाम्रो contribution, अनि contribution is equals to fixed cost plus profit. fixed cost थाहा छैन, plus profit 1 lakh गर्यो भने हाम्रो fixed cost पनि आउँछ। अनि break even point in units मा कसरी आउँछ break even points? fixed cost divided by contribution margin per unit गर्यो भने हाम्रो BEP in units आउँछ। अनि in rupees मा fixed cost divided by PV ratio गर्यो भने हाम्रो break even point in rupees आउँछ। अनि margin of safety कसरी आउँछ त? हाम्रो ब्रेक इभन सेल्स हामीले क्यालकुलेट गर्यो भने एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इभन सेल्स गर्यो भने मार्जिन अफ सेफ्टी आउँछ। अनि ब्रेक इभन रेसियो कसरी आउँछ? ब्रेक इभन सेल्स बाई एक्चुअल सेल्स गर्यो भने ब्रेक इभन रेसियो आउँछ। अनि मार्जिन अफ सेफ्टी डिभाइडेड बाई एक्चुअल सेल्स गर्यो भने हाम्रो मार्जिन अफ सेफ्टी रेसियो आउँछ। सबैजना क्यालकुलेट गरेर मलाई 1 by 1 एन्सर च्याट बक्समा लेखेर पठाऊ है। ABCDENF, इट्स भेरी इजी। कि कन्फ्युजन भयो भने प्लिज आस्क मी, आइम हियर। सो प्लिज स्टार्ट डुइङ दिस क्वेसन। यो गर्यो भने चाहिँ अहिलेसम्म पढेको सबै कन्सेप्ट्सहरू रिभाइज पनि हुन्छ, एन्ड इट विल बी गुड क्वेसन टु मेमोराइज एज वेल। I'll be waiting for your answers, eh?
Have you got the answers, anyone? Contribution margin per unit. See, this is how we do contribution margin per unit. CMPU is equals to selling price per unit minus wait to this, where is minus variable cost per unit, which comes to selling price per unit 20 minus variable cost per unit 10, which comes to rupees 10 per unit. 10 per unit. This is our contribution margin per unit. अनि PV ratio कसरी क्याल्कुलेट गर्ने त? PV ratio is equals to contribution margin, fixed cost divided by contribution margin per unit गर्ने हैन. Fixed cost divided by contribution margin per unit. अब हामीले फिक्स कस्ट कसरी क्याल्कुलेट गर्ने त? We have see here, right? हाम्रो contribution भनेको is equals to fixed cost plus profit हो है, plus profit. PROFIT है. अनि हाम्रो contribution कति छ त? 20,000 units multiplied by 10. contribution margin per unit हाम्रो 10 छ है, हामीले फर्स्टमा क्याल्कुलेट गरेका छौं. सो हाम्रो contribution कति हुने भयो त? 10 multiplied by 20,000 units गर्दाखेरि 2 lakh rupees. 2 lakh is equals to हाम्रो के भयो त? फिक्स कस्ट कति छ थाहा छैन हामीलाई. फिक्स कस्ट अनि प्लस प्रफिट हाम्रो कति छ? 1 lakh. 1 lakh. सो हाम्रो फिक्स कस्ट कति आउने भयो त? 2 lakh minus 1 lakh गर्दाखेरि 1 lakh आउने भयो. Equals to rupees 1 lakh. यो फिक्स कस्ट 1 lakh निकालेको सबैलाई क्लियर छ? कसैले कन्फ्युजन छ भने सोध है. फिक्स कस्ट 1 lakh कसरी आयो भन्ने. contribution margin per unit हाम्रो कसरी आयो त? selling price per unit minus variable cost per unit गर्दाखेरि 20 minus 10 गरेर 10 आयो. अनि हामीले PV ratio निकाल्नको लागि fixed cost divided by contribution margin per unit गर्नुपर्छ. अनि we don't have fixed cost है, त्यो भएको भएर fixed cost कसरी निस्किन्छ? contribution is equals to fixed cost plus profit. contribution हाम्रो 2 lakh भयो. 10 per unit ले contribution margin per unit छ. 10 multiplied by 20,000 गर्दाखेरि 2 lakhs भयो. 2 lakhs is equals to fixed cost plus profit. क्वेशनमा गिभन छ 1 lakh. सो हाम्रो फिक्स कस्ट कति आयो? 1 lakh. हाम्रो बी को आन्सर पनि आइसक्यो, फिक्स कस्ट है. अब हामीले के निकाल्छौं त? PV रेशियो. PV रेशियो कसरी फिक्स कस्ट डिवाइडेड बाइ कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट भनेर थियो है. सो फिक्स कस्ट हाम्रो कति छ? 1 lakh भर्खर क्याल्कुलेट गरेको डिवाइडेड बाइ कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट कति छ? 10 गर्दाखेरि हाम्रो कति आयो त? एकछिन. contribution margin per unit divided by
सेल प्राइस पर युनिट गरे भने हाम्रो पीवी रेशियो आउँछ विच कम्स टु कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट कति भयो हाम्रो कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट कति छ हाम्रो कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट 10 डिवाइडेड बाई हाम्रो सेल्स पर युनिट कति छ 20 गर्दाखेरि हाम्रो कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट कति आयो 0.50 आयो हाम्रो कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट and then हाम्रो ब्रेक इभन पोइन्ट इन सेल्समा ब्रेक इभन पोइन्ट इन युनिट्स गर्दाखेरि कति आउँछ त हाम्रो इक्वल्स टु यो चाहिँ फिक्स कस्टको फर्मुला यो माथिको चाहिँ ब्रेक इभन पोइन्ट इन युनिट्सको फर्मुला हो है फिक्स कस्ट डिवाइडेड बाई कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट गर्दाखेरि हाम्रो कति आयो इक्वल्स टु फिक्स कस्ट 1 लाख डिवाइडेड बाई कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट कति छ 10 गर्दाखेरि हाम्रो 10,000 युनिट्स चाहिँ हाम्रो ब्रेक इभन सेल्सको युनिट्स हो है 10,000 युनिट्स एन्ड देन हाम्रो ब्रेक इभन पोइन्ट इन रुपिस कति हुन्छ त ब्रेक इभन पोइन्ट इन रुपिस कति हुन्छ इक्वल्स टु फिक्स कस्ट यो फर्मुलाजहरु चाहिँ तिमीहरुलाई गिभन हुन्छ है एक्जाममा सो कसरी अप्लाई गर्ने मात्र इम्पोर्टेन्ट छ ब्रेक इभन पोइन्ट इन रुपिस कसरी हुन्छ फिक्स कस्ट डिवाइडेड बाइ पीवी रेशियो है अनि हाम्रो फिक्स कस्ट कति छ 1 लाख divided by PV ratio divided by what is divided by PV ratio 0.5 गर्दाखेरि 0.50 गर्दाखेरि equals to which comes to rupees 2 lakh 1 lakh divided by 0.5 गर्दाखेरि 2 lakh 2 lakh rupees चाहिँ हाम्रो के रहेछ त ब्रेक इभन पोइन्ट इन रुपिस मा रहेछ एन्ड देन हाम्रो के क्याल्कुलेट गर्ने भनेको छ मार्जिन अफ सेफ्टी equals to actual sales minus break even sales actual sales minus break even sales है हाम्रो actual sales कति छ 20,000 multiplied by 20 गर्दाखेरि 4 lakh भयो है 4 lakh minus हाम्रो break even sales कति छ break even sales हाम्रो छ 2 lakh गर्दाखेरि हाम्रो मार्जिन अफ सेफ्टी कति आयो त 2 लाख रुपैयाँ आयो 2 लाख आयो अनि हाम्रो मार्जिन अफ ब्रेक इभन रेशियो ब्रेक इभन रेशियो कसरी क्याल्कुलेट गर्छौं त हामी इक्वल्स टु ब्रेक इभन सेल्स डिवाइडेड बाइ एक्चुअल सेल्स भनेको हाम्रो ब्रेक इभन सेल्स कति छ 2 लाख divided by actual sales of 4 lakh which comes to 0.50 अनि हाम्रो मार्जिन अफ सेफ्टी रेशियो पनि कसरी आउँछ त इक्वल्स टु margin of safety sales divided by actual sales which comes to rupees 4 lakh minus हाम्रो divided by actual sales को ratio कति छ हाम्रो divide actual sales margin of safety sales 4 lakh हैन 2 lakh छ 2 lakhs divided by actual sales 4 lakh गर्दाखेरि यो पनि कति आयो त 0.50 यो क्लियर छ सबैलाई सोलुसन
कसैलाई के क्वेसन छ? एनी क्वेसन्स एनीवन? No, ma'am. Clear. ल सो यो क्वेसन गऱ्यो भने चाहिँ अलिकति यो पहिलाको कन्सेप्ट्सहरू पनि रिभाइज हुन्छ अनि हामी नेक्स्ट क्लासदेखि चाहिँ वी विल बी डुइङ मोर क्वेसन्स होइन यो चाहिँ एकदम प्लेन क्वेसन्सहरू छ एकदम ट्विस्टेड खालको क्वेसन्सहरू पनि गर्नेछौँ एन्ड देन वी विल डु सम एनालाइसिस पार्ट अनि अबको एउटा दुईवटा क्लासमा चाहिँ हाम्रो यो ब्रेक इभन एनालाइसिस अरू यो कस्ट भोल्युम प्रफिट एनालाइसिस पार्ट सकिन्छ वी मुभिङ टु न्यू लर्निङ आउटकम सो आजको लागि चाहिँ यति